30 years, and here's the start of our journey. Livi Berek Stadion. Ray, you ready for this? I am. Born ready. Adam? Smash this, man. It's gonna be fun. Right, we're all here and we're looking forward to day -1 of the big U+F road trip, and we're here for this one. First round, the Ukrainian Cup. Livi Berek Poltava. Both Druga Liga sides, but both amateurs last season, so they're starting in round 1 of the tournament. And here's their lovely little stadium on the outskirts of Kyiv, just outside Kyiv city, but still in Kyiv Oblast. Seems quite virgin for now, because they might use the underground. We're on the road to nowhere. You're right, yeah, cheers. So as you already know, day -1 for Livi Berek, founded in 2017 by ex-PFL, Professional Football League of Ukraine, and Alexandria president Mykola Lavrenko. Make sure he doesn't hear us. And ex-Ukraine Dynamo, Vorskla, Poltava, Mariupol and other clubs manager Mykola Pavlov. You won the cup with in 2009. They've got some good players on show here. Very nice stadium. Sort of goals type pitch. I think it's only about under 2,000 capacity here. And it's their first ever Ukrainian Cup game after turning pro. And it's still 0-0. Because I know that the Olimpiski, a lot of people complain about how there's nothing ever in there. So let's see what the men's toilet is talking about. Whoa. Nice little cubicles. Working probably. Soap works. Just use the toilet. Toilet paper. Okay, yeah. It's a tiny stadium. But it's showing what Ukrainian stadium should be looking like. Just look at this. Left bank, Livi Berek. The game ended 1-0 after extra time. Post-match, we had the pleasure to meet a veteran of Ukrainian football, 46-year-old and current first-choice Livi Berek goalkeeper Vitaly Reva, whose career has spanned over the full 30 years of Ukraine's independence, seeing him play in the Champions League for Ukraine and a load of other UPL clubs in the process. You've been playing professionally for 30 seasons, am I correct? Я стартовал играть в футбол в 1991 году. Еще был Советский Союз, это была команда Днепр. Еще, это был последний чемпионат Советского Союза. Тогда это называлось Высшая лига. Мы стали чемпионами Советского Союза среди дублирующих составов. Мне было 16 лет. И я в то время застал чемпионат Советского Союза как второй вратарь, но, к сожалению, не сыграл в чемпионате Советского Союза. А медаль, которую мы выиграли среди дублирующих, я ее никогда не видел. You're so much experience over the years. What do you think has been Ukraine's biggest successes in football over these 30 years from where it was in 91
to where it is now? Наверное, первое, что повлияло на изменения в футболе, это правила. Ввели пас назад, и это было, в принципе, там, в 1992, по-моему, году. Ага. И это много поменяло. Изменились очень сильно материалы, из которых делаются мячи. Изменилась экипировка. Изменились скорости в футболе. Соответственно, поменялась тактика. Футбол стал атлетичней. Конечно, по каждому пункту я могу пройтись. И, в принципе, украинский футбол — это часть европейского футбола, поэтому мы, может быть, с догонкой, но все равно меняемся так, как и европейский футбол. In terms of infrastructure here, how has that changed over the years? Like, we've come today, we're in this fantastic room, in this fantastic building in Liverpool, had a real like community feeling. It feels like a family here. And how has that changed over the years? Реально, если посмотреть, конечно, ситуация, инфраструктура нашей команды, это все благодаря фанатичному как бы представлению о футболе президента команды. Я имел как бы честь защищать команду, которую, это была полиграфтехника Александрия с 93 по 95, и этот же человек был президентом той команды. Он знает о футболе все, он знает, что надо доктору, что надо команде, что надо база, поэтому в этом отношении легко. Но это не так везде в Украине. Конечно, лучше стали раздевалки, мы сейчас играем в поля искусственные есть. В те времена, поверьте, only green grass, no artificial. We're talking now as Ukraine's coming up to its 30th anniversary. Where would you like to see Ukrainian football go next in its development? Смотрите, ну просто объясню. Я изучал менеджмент футбола, да, в институте Йохана Кройфа, поэтому я понимаю, как развивается европейский футбол, кто в него вкладывает и так далее. Украинская тема — это совсем другой менталитет. На сегодняшний день мы видим, что основная масса людей, которые любят футбол и вкладывают в него, это аграрии, да, к примеру. Есть определенные олигархические ребята, которые на протяжении там, 20 лет вкладывают в футбол. Но на сегодняшний день сложнее стало, наверное, зарабатывать деньги в Украине, больше мы выходим на какую-то цивилизацию, и поэтому, к сожалению, конечно, таких мало людей, которые фанатично любят футбол и вкладывают в него. Они копают в карман, закапывают там, машины, вертолеты и так далее. Поэтому пока это аграрий, ну то, что я сейчас вижу. You're back here now, is it 18 years old? How many more years are you planning to be involved in Liverpool, and what's the plan? We know the club is hoping for promotion this season. What are your plans for the future here? Я, в принципе, работаю уже лет 6 тренером, работаю в молодежной сборной, Youth National Team 21. Ротань. Да, с Ротанем. Ну, я работал еще с Головком, сейчас с Ротанем, поэтому, как бы, у меня, почему здесь, как бы, я возобновил карьеру, определенные отношения с главным тренером, с президентом, я, как бы, показываю своим отношением к жизни, в быту, что можно продлить футбольный срок, ну, соответственно, нужно развивать свой интеллект. К сожалению, сейчас такое время, что молодежь, ноутбук, iPhone, games, computer games, no read books, ну, вы понимаете, не читают книги. К сожалению, мы пытаемся, у нас много в коллективе, например, у меня 46, там есть еще Коля Ищенко, там 36-38 лет, которые показывают своим отношением, что надо следить за своим питанием, за своим отношением, с отношением с людьми, это очень важно. Поэтому мы как в своей, как бы, я не то что там по своей программе, но для меня есть определенные условия, потому что у меня есть сборная, я еще являюсь преподавателем, тренером вратарей,
и так далее, и так далее. Ну, еще постигаю определенные науки, поэтому ко мне такое более лояльное отношение, но есть коллективы, я не могу как бы нарушать нормы, все равно есть собрания, есть там тренировки, и у меня есть тренер Атрей, которого я учил. Не надо Вы поймите, самое главное для футболиста это интеллект. Yes, that's what I said. Это самое главное, потому что если нет интеллекта, он не может как себя подготовить, что кушать, как правильно спать и так далее. Ну, к примеру, там, между нами там 20 лет не ем мясо, рыбу, яйца. Ну, я не хочу там кому-то, это мой личное философское отношение к жизни, но ежедневно я занимаюсь там йогой. Да. Не говорю, что там я могу ногу за голову, но в целом, как бы, правильное отношение с людьми. Это семья, это дети, это, ну, не надо там. Просто ты когда прошел определенные этапы в жизни, играл за сборную и так далее, ты понимаешь, что надо учить молодежь. А как на собственном примере это лучше всего. Когда они видят, у них есть определенное уважение, у них понимание. Yesterday we were at Livy Barach for day -1 of the trip. Today we're starting the trip properly. Today's day 1. Me and Adam's here, Ray's joining us later, and we're at the Olimpijski. Where else but Ukraine's Wembley to start off this trip, where the majority of Ukraine finals are played. Here we are. What the players see when they come out of the tunnel. Stand on the pitch, anthem plays. Look at that, amazing. That's where we're usually sitting in the press box. That's where the Dynamo Ultras are. Really excited to be here. Big thanks to Shakhtar for giving us access to the pitch. It's the home of Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Ukrainian national team. What better place to start our crazy adventure? 6,200 kilometers all around this brilliant country that we all love, and we can't wait to show it to you. So, hope you enjoy the adventure. Shakhtar, Olimpijski. Yep, the miners moved in during COVID in 2020 and have signed a 3-year initial deal to share it with Dynamo. Much to the disdain of Dynamo Ultras and fans. However, the internally exiled side left Donetsk once the war began in 2014 and have moved between Lviv, Kharkiv and for now Kyiv, where the club's offices and training base are held. You see, there's definitely a lot of confidence in sporting. Наш проект спрямований здебільшого він не є політичним проектом, як є багато українських клубів, які пов'язані або з якимись політиками, або є для локального там іміджу тих чи інших бізнесменів. Ми хочемо побудувати саме класичну футбольну академію і класичний футбольний клуб, такий, як є в Європі. І наслідувати приклад того ж амстердамського Аяксу. Тому ми і в наших вихованців здебільшого сподіваємось на їх подальший розвиток в європейських клубах. Але при наявності якогось попиту і пропозицій від українських клубів також будемо їх розглядати. Наш футбольний клуб він орієнтований на гравців. І цього тренувального лагеря ми вже переглянули близько 168 гравців. З них ми вибрали близько 14 гравців. Ці гравці в віковій групі до 23 років. Вони орієнтовані на підготовку і від'їзд до закордонних клубів. У нас є дуже непогані молоді гравці, я думаю, що 3 з них вони будуть грати у національних збірних свого року. У нас є захисник, який по потенціалу має бути гравцем національної збірної. Так буде робитися, у нас буде така європейська система, ми кожен місяць будемо робити 1 день переглядів на цьому стадіоні і будуть приїжджати хлопці зі всієї України.
Ми будемо їх переглядати і краще їх будемо залишати, і вони будуть в нашій команді. Тобто дитина вона може в понеділок встати і йти в школу. Ми думаємо, що вона може бути професіональним гравцем, а в неділю вже зіграти перший професіональний матч. Це буде таке ноу-хау в Україні, і це буде перший раз проходити в Україні таке. Ми брали приклад, є таке в Голландії, є таке в Італії. Великі клуби роблять кожен місяць перегляд для гравців, які бажають і відбирають звідти краще. Жіночий футбол в Україні він набирає зараз оберти. Ми не стоїмо окремо. На даний момент ми будемо набирати дитячі вікові групи, в яких будуть як і дівчата, так і чоловіки, хлопчики. Вони будуть займатися разом. Потім краще з них будуть йти до професіональних клубів в Україні. Згодом, я думаю, це буде десь рік, півтора-два, ми будемо робити жіночу команду, яка теж буде виступати на професійному рівні. І згодом вона буде теж залучатися, як кращі гравці будуть залучатися до лав національної збірної. Жіночий футбол був у занепаді в Україні близько 4 років тому. На даний момент Федерація футболу України запровадила таку нову регламентну норму, в якій обов'язково футбольний професійний клуб вищої ліги має обов'язково мати жіночу команду, яка буде виступати на професійному рівні. І зразу наш чемпіонат виріс, і в нас тепер є дві ліги. Одна професійна, друга напівпрофесійна. Жіночий футбол на даний момент набирає оберти, і я думаю, що за 3-4 роки наша жіноча національна збірна буде представляти нашу країну з гордістю. Знаходячись в самому серці Києва, ми відтворюємо тут спортивне місто всередині міста, в якому буде не тільки футбольне поле, не тільки футбольна академія, буде тенісна академія, легкоатлетична академія, академія з силових видів спорту, дзюдо та інші. І ми хочемо отримати від цього не тільки розвиток багатьох видів спорту, а й синергію в кожному окремому виді спорту і синергію від їх спільного застосування. Тобто діти зможуть займатися, мати якийсь основний вид спорту, розвиватися, але будуть мати змогу спробувати і буде доступно їм для того, щоб спробувати інші види спорту, такі як теніс, легка атлетика або інші. І вже в цьому процесі визначитись, і в якому напрямку краще, в якому напрямку більше подобається, і один іншим будуть допомагати. Даний об'єкт дуже зручно, є унікальним, тому що знаходиться в самому серці Києва і має зручні доступи для людей. Тобто 2 станції метро, під'їзд з різних вулиць і достатньо живий, такий насичений район. Here we are at the Lobanovsky statue behind me and the Lobanovsky Stadium. Named after Ukraine's greatest ever coach, the godfather of Ukrainian football, master of sport of the USSR, a hero of Ukraine, and just in general probably one of the most revolutionary characters in global football for his sports conditioning and tactical know-how. He's inspired some of the greatest known coaches of the modern era, such as Arsene Wenger. Jurgen Klopp's even counted him as one of his influences, and Andriy Shevchenko, Ukraine's recent national team coach. His legacy lives on, not only as in the stadium, but many of his techniques, such as sports conditioning, sports science approach to football, and his very scientific approach in general to how the game's played continues to this day at Dynamo Kyiv and at many other post-Soviet clubs. I remember like the areas from when I was younger, and they little bits on
Чому назва команди Любомир? Ну, Любомир раніше, ну так, по історії називався ставище Любомир. Мгм. По історії. Мгм. Тобто правильно говорити Любомир команда, а не Любомир. Любомир. Любомир, так? Да? Любомир ставище. Любомир, тому що є ставище Житомирське, є ставище Харківське. Ми грали зимовий чемпіонат ДЮФЛ у Києві, там на їхній базі попали з Динамо Києва, грали, то коментатор коментував, що це Житомир. Ми його не трогали, звісно, нічого йому не казали, але він собі розумів, що це Житомирське ставище. Тобто про ставище Київської області він не знає, що воно таке є. Потім вже після першого тайму йому поправили і сказали, що це ставище. Ну, ми хочемо, щоб його знали. І президент нашого клубу, який не відпускає в себе футбол, він його дуже любить і вкладає у нього кошти і хоче, щоб наша молодь, діти розвивалися, не ходили там по цих місцях злачних, да, будемо говорити так, і щоб займалися, були зайняті. Значить, What kind of inspired them to make the jump from the Oblast football to the PFL? ну, президент нас вирішив, що ми повинні рости. Рости, підніматися, рівень футболу піднімати у нашому регіоні, в нашому значить, селищі, тому що із фіналу першої ліги ми грали двома віковими групами U15 і U17. От стоять там дипломи, два. Із регіону з 86 команд ми друге місце зайняли. Тобто із Київської області у нас була одна наша команда в фіналі. О. Із Київської області. От. Ну і хочеться трохи більшого. Хочеться спробувати свої сили у професійному футболі, дати можливість нашим дітям, яких ми виховували, дати їм можливість грати далі. What we're curious about whilst doing this trip, Ukraine's 30th anniversary since independence. Here in Stavice, do you feel sort of confident for the future of Ukrainian football, and what do you think have been the sort of the biggest improvements over the last 30 years? Я вважаю, що прогрес є, все-таки, значить, фіналі. Ну і чемпіонат Європи. От. Але хочеться, як каже вболівальник цієї збірної, хочеться, щоб результати були кращі, це однозначно. Не впевнені майбутнє нашого футболу. Я впевнений. Я впевнений в футболі, тому що у нас є багато хороших самородків, будемо говорити так, хороших є, їх тільки треба знайти, підняти. І багато є хороших хлопців, тому що я скрутив все своє життя. Я не тільки в футболі був, я робив, в мене були, я директором ДЮСШ робив в Київській області по видах єдиноборств свій час. Багато в мене було і призерів чемпіонатів світу, Європи, учасники Олімпійських ігор, 4 місця там завоювали. Тобто я все бачив, у нас є люди, у нас до спорту сильні люди. Просто що, можливо, десь не вистачає на якомусь етапі оцього трошки, не знаю. Направити, так? Да? Так, це направити, десь трошки може фінансово допомагати, тому що ми розуміємо, що зараз без фінансів трошки важко. Завдання всі ставлять президенти для своїх клубів і так далі, але оскільки команда ще молода, будемо говорити так, як кажуть, зелена ще, треба освоюватися. Тому що зразу так, команди вже є такі, що в другій лігі грають не один сезон, вони вже обтерті, обкатані, а наша ще новенька, вона. Я розумію, що дві поразки було в нас перше, але ми надіємося, що ми це трошки обітремося і все буде нормально, десь буде мінятися трохи, може і склад команди, будемо підбирати щось. Отак. Ми надіємося на краще. Надіємося, що ви вже до нас прийдете наступний раз, ми будемо якимось там призерами, чи може десь далі підемо. Це все важка праця тренерів, директорів, спонсорів. Це все воно складається в такий механізм. Важко, але будемо пропливати. Хочемо, щоб наш футбол, щоб ставище наше гриміло, як кажуть на українській, щоб воно гриміло, щоб всі знали, що таке ставище. Я думаю, ми потихеньку до цього дійдемо.
От, ну, я на це надіюся. Я на це надіюся. The road to Kovalivka Stadium. Will we make kick-off? Yeah, you. So here we were at the end of day one, the village of Kovalivka, home of agricultural giant Svitanok, with a population of just 1,500, but with the football team playing in the Europa Conference League qualifier against Shakhtar Soligorsk of Kazakhstan. The brand new Kolos Stadium holds 5,000 capacity, with people across the region and neighbouring towns arriving to support the team regularly. The club was founded back in 2012 by Andriy Zasukha, the son of the Zasukha family, who are very much the patrons of the village. Kolos rose from the amateurs to 4th place finish in the UPL in 2021. Who could have thought it? Номер 126. 126 є! Як вас звати? Пане Наталі, скільки купили програму? 2. Ну тримайте, висить 90 літрів води. Я запрошую всіх 3 переможців.